नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम डिस्कसन करवा जो टीचर मैंने इन सर्विस से माने ओटीटी 1 कि 2 क्वालिफाई कर आशा कर गोटे खुशी खबर। तो 2025 स्पेशल ओटीटी बा एस ओटीटी अप्लाई आरंभ हो जाइए और तार अप्लाई चली। तो से आम ओटीटी 1 कि 2 रो सोशल साइंस रो किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। खास करके आम ए देखा हिस्ट्री रो किसी मेथड क्वेश्चन जोड़ा कि पूरा सिलेक्टिव क्वेश्चन रही। तो क्वेश्चन गुड़ी कौन रही देखी ना। तो प्रथम क्वेश्चन हूँ 16 नंबर। तो ये 16 नंबर टी हूँ जातीय पाठ्यक्रम 2005 अनुसार आम राज्यर उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में केउ विषयटीर नामकरण रे परिवर्तन करा जाइछि। तबे कोटा नाम चेंज कराई अर्थनीति ना भूगोल ना नगर विज्ञान ना इतिहास। तबे कोटा चेंज कर दिया। तो अबे जदि देखिबा आगरु थिला बही कौन ना इतिहास एवं नगर विज्ञान कहला। तबे इतिहास नगर विज्ञान बदले एबे कौन राजनीति विज्ञान हो जाइए राजनीति विज्ञान। तेणु ये नगर विज्ञान नाटी आउ नाही तार ना चेंज करी राजनीति विज्ञान हो जाइए। भूगोल एवं अर्थनीति हो जाइए इतिहास और राजनीति विज्ञान हो जाइए। तेणु ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 17 नंबर ब्रिटानिका भाषाकोश अनुजाई केउ विषयटी सामाजिक विज्ञान परिसरभुक्त नुहे। अर्थशास्त्र ना भूगोल ना राजनीति विज्ञान ना पशु मनोविज्ञान। तेबे ब्रिटानिका भाषाकोश अनुजाई केउ विषयटी सामाजिक विज्ञान परिसरभुक्त नुह। सामाजिक विज्ञान आम से पढ़ुना कौटा देखिए जदि अर्थनीति अर्थशास्त्र भूगोल राजनीति विज्ञान एगुड़ा सब आम सामाजिक विज्ञान रोचे कि पशु मनोविज्ञान सेगुड़ा नुह। तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 18 नंबर केउटी सामाजिक विज्ञान शिक्षादान एक उद्देश्य नुहे। ऑप्शन ए अच्छी शिक्षार्थी माने केवल वैज्ञानिक धारा को अनुशीलन करेंगे ना भौगोलिक भाषा और परिभाषा विषय शिक्षार्थी माने जानिबे ना अर्थनैतिक क्षेत्र में विभिन्न देश किपरि निर्भरशील शिक्षार्थी माने अवगत हेबे ना परिवर्तित परिवेश रे शिक्षार्थी माने समयोजित हेबार उपाय अवलंबन करेंगे। तबे प्रश्नटी थिला केउटी सामाजिक विज्ञान शिक्षादान एक उद्देश्य नुह। तो जदि आम देखा तेबे कौन करवा ना ऑप्शन थिला परिवर्तित परिवेश रे शिक्षार्थी माने समयोजित हेबार उपाय अवलंबन करेंगे। ठीक अच्छे। तो आम जदि सामाजिक विज्ञान पढ़ा तेबे अतीत कौन थिला एबे कौन करा जाय परिबो से विषय से जानिबे। ठीक अच्छे। तापरे अर्थनैतिक क्षेत्र में विभिन्न देश किपरि निर्भरशील शिक्षार्थी माने अवगत हेबे। तो आम आमदानी रप्तानी से विषय पढ़ुचे आउ विभिन्न देशर अर्थनैतिक स्थिति किपरि सेगुड़ा से जानिबे। ये भी ठीक अच्छे। तापर ऑप्शन बी थिला भौगोलिक भाषा और परिभाषा विषय शिक्षार्थी माने जानिबे। तो ये आम सामाजिक विज्ञान शिक्षादान द्वारा जानीपर। किंतु ऑप्शन ए रे अच्छी शिक्षार्थी माने केवल वैज्ञानिक धारा को अनुसरण करेंगे। यह ठीक नुह। से वैज्ञानिक धारा सहित सामाजिक शिक्षा पाइबे। तेणु ऑप्शन ए ठीक नहीं। तेणु ये प्रश्न अनुसार ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 19 नंबर प्रश्न हूँ सामाजिक विज्ञान पाठर बध उद्देश्य सहित केउटी संपृक्त नुह। परिवेश परिवर्तन कारण दर्शाइबा ना अर्थनीति और देशर प्रगति मध्य संपर्क निर्णय करवा ना विभिन्न ऐतिहासिक स्थान को मानचित्र दर्शाइबा ना विभिन्न अंचल गमनागमन क्षेत्र में पार्थक्य दर्शाइबा। तबे प्रश्न थिला सामाजिक विज्ञान पाठर बध उद्देश्य कौन माने ज्ञानात्मक उद्देश्य कौटे कौटे तार मानसिक उद्देश्य डेभलप हो मानसिक छुआर माइंड से चिंता करके आंसर लिखिपर। जदि देखिए परिवेश परिवर्तन कारण दर्शाइबा माने से तुलना करके दर्शाइब कि निजे चिंता करके गोटे दर्शाइब। अर्थनीति और देशर प्रगति मध्य संपर्क निर्णय कर से अर्थनीति और देशर प्रगति से विषय से तुलना करके संपर्क निर्णय कर ज्ञानात्मक उद्देश्य ए साधन होउछि। ऑप्शन डी थिला विभिन्न अंचल गमनागमन क्षेत्र में पार्थक्य दर्शाइब से पार्थक्य दर्शाइब चिंता करके कौन भल कौन खराब सब दर्शाई पार। ये ठीक अच्छे। विभिन्न ऐतिहासिक स्थान को मानचित्र दर्शाइब मानचित्र दर्शाइवाई तार ज्ञानात्मक बध उद्देश्य साधन नुह। एटा पेशीय कौशल हेले आ से जदि जगह जानी तेज दर्शाई पार ए चिंता करार कि ना। तेणु ये ऑप्शन सी हो प्रश्न अनुसार राइट आंसर। यापर 20 नंबर केउटी भूगोल शिक्षादान अंतर्निहित उद्देश्य नुह।
ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଛି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ କରିବା, ନା ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରିବା। କୋଉଟା ନୁହଁ କହିଛି? ତ ନୁହଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ କ'ଣ ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ହେବ, ସେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ହେବ। ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରିବ, ଯାହା ଶିଖିଛି ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସେ କୌଶଳ ଶିଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏଇଟା ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର, କେଉଁଠି ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହଁ? ସାମାଜିକ ପାଠର କୋଉଟା ନୁହଁ ଦେଖିବା। ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା, ନା ଆଧୁନିକ ସମାଜର ନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା, ନା ଅତୀତର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା, ନା ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀର ପୁନଃ ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭାବନା। ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁଠି ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କହିଛି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଜାଣିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାମାଜିକ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ସମାଜର ନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମ ଚେତନା ଓ ନୈତିକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା ଭୂଗୋଳ ପାଠ ଦ୍ୱାରା, ସାମାଜିକ ପାଠ ଦ୍ୱାରା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅତୀତର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସାମାଜିକ ପାଠ ଦ୍ୱାରା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀର ପୁନଃ ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭାବନା, ସେ ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀର ପୁନଃ ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭାବନା ଇଏ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ସାମାଜିକ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଘଟେଇବା, ଯଦି ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ହେବ। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବେଗାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଠି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ? ଆବେଗାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପରିମାଣ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଆଗ୍ରହ ରୁଚି, ନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବେଗାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଠି ଆବେଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ କୋଉଟା ନୁହଁ କହିଛି। ଯଦି ଆବେଗକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଆବେଗ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପରିଣାମ, ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଆଗ୍ରହ ରୁଚି। ତ ଆବେଗ ମାନେ ଏଇଟା ନିହାତି ଯିବ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରୁଚି ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର, ଦକ୍ଷତା ବି ଥିବା ଦରକାର। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆବେଗାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚୟନ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିଛି ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ସୁବିଧା ନ ଦେବା ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଛି ଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପରିଣାମ, ତେବେ ଶିକ୍ଷଣ ପରିଣାମ ଯଦି ଭଲ ନ ହେବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଅପସନ୍ ଡି କୁ ଯିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଏଠି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କୁ ଆବେଗାତ୍ମକ ଚୟନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏତେ ଇଏ ନୁହଁ। ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନକୁ ବୁଝି ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଯଦି ଅଧିକ ଥାଏ ବି କିନ୍ତୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନୁସାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ। ସୃଜନଶୀଳତା, ନା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ବିକାଶ, ନା ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନ, ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତା। ତେବେ କୋଉଠି ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, କୋଉ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ବିକାଶ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ତ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ବିକାଶ ମାନେ ଆମେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ନିୟମ ନ ମାନିବା ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକାର ସେ ବିଷୟରେ ମାନେ ଅବଗତ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବେ, ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ବିକାଶ ହେବ ତାଙ୍କର। ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନ ବି ରହିବ, ସେମାନେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତା ଜ୍ଞାନ ନିହାତି ବି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ସୃଜନଶୀଳତା ଜଣେ କବିତା ଲେଖିବା, ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ତେବେ এই ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 24 ନମ୍ବର, ଭୂଗୋଳର ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଭୂଗୋଳ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ନା ଭୂଗୋଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ,
ନା ଭୂଗୋଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମାନବୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ନା ଏ ସମସ୍ତ। ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଭୂଗୋଳ ଏକ ସାମାଜିକ, ହଁ ସାମାଜିକ ପାଠ ରହୁଛି ଭୂଗୋଳରେ। ଭୂଗୋଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ରହୁଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂ ପ୍ରକୃତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ବି ରହିଛି, ମାନବୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବି ରହିଛି। ତେବେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉ ସହର ହେଲା, କୋଉ ରାସ୍ତା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନବୀୟ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 25 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ? ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂଗୋଳ ସରଳରୁ ଜଟିଳ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଜନ ନା ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ ନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୀମିତ ରଖିବା? କେଉଁଟି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମନକୁ ବୁଝିବା ଅନୁଯାୟୀ କୋଉଟା ନୁହଁ କହିଛି। ସରଳରୁ ଜଟିଳ ମାନେ ସରଳ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ଆମେ ଜଟିଳ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିବା, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଜନ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ଦେଖିକି ସେମାନେ ଶିଖିବେ, ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍। ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବା। ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୀମିତ ରଖିଲେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ କହିଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇତିହାସ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ତ୍ରୁଟି? ପ୍ରସଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆକର୍ଷଣୀୟ ନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ବିଭକ୍ତ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା? ତେବେ କୋଉଟା ତ୍ରୁଟି, କୋଉଟା ଭୁଲ ବୋଲି କହିଛି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବା ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣନା ଆକର୍ଷଣୀୟ ନହେଲେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ବିଭକ୍ତ, ଠିକ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିଚ୍ଛେଦ କରିଦେବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କହିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଯଦି ଆମେ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବା ତେବେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 28 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପେଶୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ? ପେଶୀୟ ଦକ୍ଷତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୋଉଟା ଭିନ୍ନ କହିଛି? ଦେଇଛି ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନା ନମୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ନା ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ନା ସମୟରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା? ଯଦି ଦେଖିବା ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା, ପେଶୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇଏ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲେ। ସମୟରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବି ସେଗୁଡ଼ା ଅଙ୍କନ କରିବା, ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନମୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ମାନେ ଆମେ ତାଜମହଲ କଲେ ତାଜମହଲର ଗୋଟେ ନମୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ କାମ କରୁଛେ ସେଗୁଡ଼ା ଦରକାର ହେଉଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।